मेरा भरा छोटा जिहा सी साल 1.5 साल का 2 सालों का सीगा वो मेरी मां नानकिया दे ले गई उन्होंने मिलने वास्ते है जी जिसले वो लै गए साडा जिद्दां विछोड़ा होया तो वो लै गई तो सानू मगरों ना फिर वट खाण लग गई असीं फिर ना इधर दौड़े माई साडी उधर रह गई जिसले उन्होंने पता लगा बई वो कैंप दे विचों कोई बंदा नहीं बचा सारे खत्म मारते हैं उन्हें वो परेशानी गम दे विच दिमाग फेल होया ते पागल हो गई उन्हें कहा भी हुण जो सारे मर गए असीं जी के की लेना उन्हें उठ के तो एक नहर आ उत्थे नहर दे छाल मार उसकी लाश नहीं लभी बहुत उन्होंने लोगों ने कोशिश की है उसकी लाश नहीं लभी उत्थे गायब हो गई असीं इधर आ गए नाज़रीन मेरे पिछे जिहड़ा ये पिंड है इहदा नाम है 255 ਚੱਕ ਬੋਗੜਾ शहरे लायलपुर दे विच पिंड है ते इस पिंड दी खास गल ये वे कि इत्थे मुहम्मद रफीक नामी एक बाबा जी जिहड़े 74 साल पहले भारत दे विच चढ़दे पंजाब दे विच अपने भरा तो विछड़ गए सन 74 साल लंघण तो बाद थोड़े दिनां पहले करतारपुर बार्डर के उत्ते दोने भाइयों की आपस में मुलाकात हुई है तो अज असी इस पिंड च मौजूद हाँ तो बाबा मुहम्मद सदीक साहब को जावांगे तो उन्हां दी दास्तान सुनांगे कि किवें वो अपने छोटे भाई मुहम्मद हबीब नाल मिले जिहड़े करतारपुर लांघे तो उन्हां दे कोल आए तो 74 साल बाद दोनों की मुलाकात हुई। आओ साडे नाल। साडा पिंड सीगा जी जगरावां जिला लुधियाना सी पिंड तहसील जगरावां सी है जी उस तो बाद बाहर आबादियां सीगियां छोटियां छोटियां पालियां अपने अपने मरबे दे विच है जी नाल ही साडे ना जगरावां दे कोठे वजदे सी कोठे चौरी जीवे वाले वजदे सी चौरी बग्गू वाले वजदे सी इदां आबादियां छोटियां साडे जी 7 आबादियां सी मुसलमानां दियां लागे लागे 7 आबादियां मुसलमानां दियां सी जगरावां शहर दे विच भी काफ़ी लोग सीगे हैं जी राई सारियां कौमां सीगियां ते साडे लागे पिंड सीगे 2 एक कोकरी एक कलेरा ये सिखां दे पिंड सी 2 उदों छड्डिया जी सानूं मिलटरी ने आण के छड्डाई आ असीं नहीं जगह छड्डदे भी जाना ही नहीं जो मर्जी हो जाए अड़ गया उत्थे फिर मिलटरी आई भी ये नहीं जाते सिखां नूं असीं भजा भजू देना तो 7 पिंड एक पिंड च इकट्ठे हो गए उन्होंने फिर छत्तां पट के अग लाउणी शुरू करती छत्तां नूं है जी छत्तां नूं अग पे एक राइफल वाला सीगा इक्को ही साडे पिंड च उन्हें फिर जिहड़ा सिख जां हिंदू उत्ते चलना अग लाउण की कोशिश करनी उहदे फैर मारना है जी इस तरीके नाल फिर मिलटरी आई तीजे दिन 3 दिन अड़े रहे सी तीसरे दिन मिलटरी आई मिलटरी ने आण के साडे ते फायरिंग की जिसले फायरिंग साडे ते होई
ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ਼ਾ ਵੇਲੇ ਤਾਈਂ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਟਾਈਮ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੈ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਮਰੀ ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਖਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਸਿੱਧਵਾਂ ਸਲੇਮਪੁਰੇ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੀ ਨਾ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਗਈ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਅਫਸਰ ਸੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਤੇ ਗਈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨਾਹ ਕਲੋਨੀ ਆ ਗਏ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਆਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਰਾਖ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬੈਠਾ ਖੜੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਨਾ ਫਿਰ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੌੜੇ, ਮਾਈ ਸਾਡੀ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਈ ਉਹ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਮਾਰਤੇ ਹੈਂ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਮਾਗ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਉੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਰਾਖ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਸਰਾਖ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਇੱਥੇ, ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ। ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਪੂ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨੱਠ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਤੀ ਹੈ। ਨੱਠ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀ। ਪਿਓ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿਓ ਉੱਥੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਹੈਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਛੜਿਆ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਪਈ ਜਨ ਤੋਂ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਰੱਖਤੀ, 10 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜੇ ਪਾਜੀ। ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਪਊ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਮਿਲ ਪਊ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੋਰ।
ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਬਣਾਈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਨੱਟ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਮੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਮਾਮੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ, ਸਿਆਣੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕੋਈ 4 ਆਨੇ ਲੈ ਲੂ ਲੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਤੇਰਾ ਆਹ ਲੱਗਦਾ, ਆਹ ਤੇਰਾ ਆਹ ਲੱਗਦਾ, ਆਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ 10 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਨੇ ਮਨੇ ਰਾਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਸੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੱਤ ਦਾ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ, ਹੈ ਨੀ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇੱਥੋਂ, ਹੈਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਮਤਲਬ ਰੋਣ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜੇ ਦਿਨ ਗਏ ਆ, ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ 1 ਘੰਟਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਸ। ਮੇਲ ਗੇਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਅਮਲਾ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਲੱਗਾ ਬਈ ਇੰਨੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇੱਧਰ ਬੰਦੇ, ਧੀਆਂ, ਦੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਬੱਚੇ। ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦਾਸਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਮੱਠੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਚਲੋ ਭਲੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸੀ, ਗੈਰ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਉੱਥੇ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੱਢੋ ਮੁਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਗਏ, ਗੱਡੀ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਧੁੰਦ ਬੜੀ ਸੀ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੰਟਾ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ,
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇ। नाज़रीन 74 साल बाद ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਾਨੀਆ ਸੀ, 74 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਗੁਮਨਾਮ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਰਾਕ ਲੰਬਰਦਾਰ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 255 ਬੋਗੜਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜਗਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਹ ਕਲੋਨੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਿੰਡ ਰੂੜੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ 10-15 ਸਾਲ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਤਾਇਆ ਜਾਦ ਚਾਚਾ ਜਾਦ ਸਭ ਮਿਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਸਟੋਰੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਭਰੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸ਼ਕਬਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ, ਆਪਣਾ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਰਟ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੇ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਜਿੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਹਬੀਬ, ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲ 1.5 ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਿਛੜੇ ਸੀ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਹੀ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਭੇਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਆਲਮੀ ਟਰੈਵਲ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਪੋਸੀਬਲ ਆ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਰਹੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੜੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਸੀਗੀ। ਬੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 150-200 ਪਰਸਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਅਸ਼ਕਬਾਰ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਂ ਛੋਟਾ। ਅਸੀਂ 4 ਭਾਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਚਾਹਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਾਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਏ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਚਾਚਾ ਹੋਊ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਲਾਪਤਾ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਮੋਬਾਇਲ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਏ ਹਾਂ
ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਸੂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਿਲੇ ਘੱਟ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹਤ ਹੋ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਛੋੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।